السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا کورس ہے آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اس کو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ نئے آنے والے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور تاکہ ان لوگوں کو نیو نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 5 سورہ النساء اور آیت نمبر 77 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ علم حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، اس کی حرکت کو میم پہ اظہار شفوی ہے۔ تارا را پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ الذین ذی پہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، جس کو ایک الف ہم لوگ کھینچیں گے۔ قیل لہم، قی پہ بھی یا مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا۔ میم پہ اظہار شفوی ہے۔ کفو، یہاں پہ فا پہ ہمز کرتے ہوئے، اس کو تشدید ہے نا، تو پھر پیش اس کی ادائیگی کے ساتھ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ جب اوپر دیکھتے ہیں ایک مد کا نشان ہے، تو اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ ایدیکم، ای پہ یا لین کا قاعدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے یا لین کہتے ہیں، جس کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایدیکم، ان کو جلدی سے ان حرکات کو پڑھیں گے۔ میم پہ میم پر اظہار شفوی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، حمزہ کی زبر کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ قی پہ یا مدہ اور میم کی پیش کو صوت کے ساتھ۔ صوت پہ کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو سفید لانی ہے، اور میم کی پیش کو صوت مصو لمبا نہیں کرنا اور پر ہی ادا کرنا ہے۔ لاتا، اب یہاں پہ کھڑا زبر ہے۔ صلاتا، جس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تا کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، یہاں پہ بھی آ پہ کھڑا زبر ہے، تا کی پیش کو زا کے ساتھ، اور زا سفیریہ لیٹر ہے، یعنی مثل مانند کس چیز کے، سٹی کے ادا کرنا ہے۔ زکاہ، اب یہاں پہ کاف پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب یہی گولتا ہم نے ہاں میں بدل دیا، تو اس کو کیا ہوگا، وقف بالابدال کہلائے گا۔ فلما، غنہ کرتے ہوئے الف مدہ، جس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کتیبہ، یہ حرکات ثلاثہ ہیں، ضمہ، کسرہ اور فتحہ، یعنی پیش، زیر اور زبر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، نہ تو ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے، نہ ان کو مجہول یعنی بے تے سے کو تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، نہ ہی جھٹکا کتیبہ اس طرح سے جھٹکا بھی نہیں دینا۔ علیہم القتال، لئی پہ یا لین، میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہلائیں گے نہیں،
क़ितालु क़ाफ पुर है, ता पे अलिफ मद्दा, लाम की पेश को लंबा नहीं करेंगे, इज़ा यहाँ पे अलिफ मद्दा, फ़रीक़ुम मिनहुम री पे या मद्दा, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना, तनवीन पेश के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है, नून पे इजहार और मीम पे इजहार शफ़वी। यख़शौनन नासा, ख़ापुर शव पे वायोलीन का कायदा, नून पे गुन्ना करते हुए अलिफ मद्दा, सीन की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। का ख़शियतिल्लाहि, ख़ापुर है, शीन के साथ मिलाएंगे, इसमें जलाला का लाम बारीक, पीछे कसरा है इसीलिए। औ पे वायोलीन का कायदा, अशद्दा, इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। ख़शिया, खा पुर पढ़ते हुए शीन के साथ मिलेंगे, यहाँ पे वक्फ या तो वक्फ बिल इब्दाल क्योंकि गोलता हाँ में बदल गई। वक़ालू अलिफ मद्दा, क़ाफ पुर है, वाव मद्दा लू पे जिनको एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। रब्बाना, रापुर करते हुए बा के साथ मिलाएंगे तशदीद की वजह से, ना पे मद बिल अलिफ का कायदा। लिमा, इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। कतबता, बा पे कलकला, अलैनल क़िताल, लई पे यालीन, क़ाफ पुर, ता अलिफ मद्दा, लाम पे जब वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान कहलाएगा। लौला, वाउलीन और इसे 4 हरकत लंबा करेंगे। अखरतना, यहाँ पे खौपुर और रा साकिन मा कबल ज़बर है, तब भी रा पुर पढ़ा जाता है। अब ना को अलिफ मद्दा के साथ अब इसे 4 हरकत हम लंबा खींचेंगे। इला, इसको भी 4 हरकत लंबा खींचेंगे। अजलिन करीब, यहाँ पे तनवीन ज़ेर है तो इख्फा पुर होगा, आगे कौफ पुर लेटर है। करीब, रा पे या मद्दा और बा पे जब वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल क्या हो जाएगा यहाँ पर इस्कान, और साथ में ये बा वो वाला हर्फ है जो हरूफ कलकला में से है, साकिन करते हुए इस पर क्या करेंगे कलकला यानी हिलाएंगे। कुल मताउद दुनिया, कौफ मोटा, लाम को हिलाना नहीं, ता पे अलिफ मद्दा और दुनिया आइन की पेश को दाल के साथ और दाल की पेश को नून के साथ मिलाएंगे तो मताउद दुनिया, यहाँ पे इजहार मुतलक का कायदा यानी नून पे इख्फा नहीं किया जाएगा। कलील, अगर आपको ना समझ आए तो पिछले लेसन में मैंने इसकी बाकायदा डिटेल बताई थी। कलील कौफपुर, ली पे जाए मद्दा, लाम पे जब वक्फ किया वक्फ बिल इस्कान। वल आखिरतु, लाम को हिलाना नहीं, आप एक खड़ा ज़बर है और खौपुर है, ताकि पेश को नहीं लंबा करेंगे। खैरुल लिमन इत्तक़ा, खई खापुर है, यालीन का कायदा हो रहा है, यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है क्योंकि तनवीन पेश के बाद लाम और रा आ जाए तो इस पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। लिमन इत्तक़ा, क़ौ क्या है पुर है और अलिफ मद्दा का कायम मकाम है, इसको एक अलिफ या 2 हरकत लंबा करेंगे। वला, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, ला अलिफ मद्दा, तो लामूना वापुर, मुँह पे मद्दे से बिल वाव, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। फतीला, ती पे जाए मद्दा और ला जब हम वक्फ करते हैं तो यहाँ पर अलिफ मद्दा के साथ इसको वक्फ बिल इब्दाल कहेंगे। जी, आयत नंबर 77 ही एक ही आयत है, तो उम्मीद करती हूँ आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से इनके रूल्स को देखते हुए फॉलो करते हुए इसको सीखेंगे। और आप लोग जो उनसे मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और जो ना समझ आए वो भी ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।